જે મિડવાઇફરી નર્સિંગ છે જીએનએમ થર્ડ યરનો જે સબ્જેક્ટ છે એમની એક્ઝામ જે 15-16 ડિસેમ્બરે ડિક્લેર થયેલી છે તો એમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે જે મિડવાઇફરી એન્ડ ગાયનેકોલોજીકલ નર્સિંગ છે એના આજે જોવાના છે તો ફર્સ્ટ જે લોંગ ક્વેશ્ચન છે એ જોઈ લઈએ તો ડિફાઇન નોર્મલ લેબર છે, રાઇટ ડાઉન ધ સ્ટેજીસ ઓફ લેબર એન્ડ રાઇટ ડાઉન ધ નર્સિંગ મેનેજમેન્ટ ઓફ ધી ફર્સ્ટ સ્ટેજ ઓફ લેબર. ઓકે, એ છે. એના પછી છે define placenta previa છે, explain degree of placenta previa and types of the placenta previa, write down the nursing management of the placenta previa. ઓકે, એના પછી છે write down the minor elements and its management during pregnancy, write down the immediate newborn care. એના પછી છે define infertility. ઓકે, and write down the causes of infertility, જેની અંદર બીજું જે પૂછાય છે write down the signs and symptoms and separation of the placenta after delivery. એની અંદર જે મેથડ ઓફ હોય છે પ્લેઝન્ટા ને ડિલિવર કરાવવાની એ મેથડ પણ પૂછાઈ શકે છે. એના પછી છે ડિફાઇન એબોર્શન. ઓકે, અને ટાઇપ્સ ઓફ એબોર્શન, જે બધા જ ટાઈપ છે એ જોઈ લેવાના છે. એના પછી છે રાઇટ ડાઉન ધ નર્સિંગ મેનેજમેન્ટ ઓફ ધી 310 એબોર્શન. એના પછી છે ડિસ્ક્રાઇબ ધ પોસ્ટ ઓપરેટિવ કેર ઓફ ધી પેશન્ટ વિથ ધ હિસ્ટેક્ટોમી સર્જરી, રાઇટ ડાઉન ધ ઇમિડિયેટ ન્યૂબોર્ન કેર. એના પછી છે ડિફાઇન ઇન્વોલ્યુશન ઓફ ધી યુટ્રસ, જેની અંદર જે એનાટોમિકલી જે બી થાય છે ઇન્વોલ્યુશન એ જોઈ લેવાનું છે. એનલિસ્ટ ધ પોસ્ટપાર્ટમ કોમ્પ્લિકેશન, જેટલા બી પોસ્ટપાર્ટમ કોમ્પ્લિકેશન છે. લિસ્ટ આઉટ ધ ટ્રેન્ડ ઇન ધ મિડવાઇફરી પ્રેક્ટિસ. એના પછી એક ક્વેશ્ચન છે ડિફાઇન પીપીએચ, write down the causes of primary PPH and the write down the management of the primary PPH. એના પછી છે write down the sign of the onset of labor and define the third stage of labor and write down the active management of the third stage of labor. એના પછી છે describe the nursing responsibility during administration of the oxytocin drug and what is એના પછી છે what is the contracted pelvis and describe the management of the contracted pelvis. એના પછી છે enlist the positive sign of the pregnancy, જેમાં probable sign પણ પૂછાઈ જતા હોય છે, જોઈ લેવા. explain the stages and duration of the labor, describe the nursing management of the second stage of labor. જે 3 સ્ટેજ છે લેબરના એ 3 ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એટલે જોઈ લેવા. enlist the postpartum complication. એના પછી છે write down about the physiological changes during puerperium. એના પછી છે describe the management of the puerperium. એના પછી છે what is the cesarean section, describe the types of the cesarean section, જે ટાઈપ છે એ જોવાના છે. write the complication between ergotin derivatives and oxytocin drug, એ જોઈ લેવાનું છે. એના પછી છે describe the role of nurse in midwifery and obstetrical nursing, write the difference between placenta previa અને abruptio placenta, એ જોઈ લેવાનું છે. એના પછી છે define preeclampsia, write the signs and symptoms of the preeclampsia and write the management of the preeclampsia. એના પછી છે define the labor and describe the physiological changes during pregnancy, બહુ important question છે. describe nursing responsibility during administration of the injection oxytocin in labor, કે oxytocin drug બહુ પૂછાતું હોય છે. define first stage of labor and write the nursing management of the first stage of labor, એ પૂછાઈ જાય એવો ક્વેશ્ચન છે. describe the immediate newborn care in a labor room, એ ક્વેશ્ચન પૂછાયો છે. એના પછી છે explain the sign of pregnancy and describe the minor disorder and their management in the pregnancy, એક important question છે. એના પછી છે explain the management of the third stage of labor. એના પછી છે discuss the multiple pregnancy. એના પછી જોઈએ તો define midwifery, explain the stages of labor and describe the physiological changes during pregnancy, એ જોવાનું છે. એના પછી છે repeated છે. એના પછી છે write down the causes of eclampsia છે, write down the signs and symptoms of the eclampsia છે અને management of the eclampsia. eclampsia અને pre-eclampsia બંને ટોપિક છે જે ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. એના પછી છે એના પછી જોવાનું છે
ડિસ્ક્રાઇબ ધ મેનેજમેન્ટ ઓફ ધી થર્ડ સ્ટેજ ઓફ લેબર. એક્ટિવ મેનેજમેન્ટ જે હોય છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. એના પછી છે રાઇટ ડાઉન ધ કોઝિસ ઓફ પીપીએચ એન્ડ મેનેજમેન્ટ ઓફ ધી પીપીએચ. રિપીટેડ ક્વેશ્ચન છે જોવાનું છે. એના પછી જોવાનું છે આપણે તો છે enlist the objective and subjective sign of the pregnancy. Discuss the objective of the antenatal care and antenatal visit. એ બી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. એના પછી છે write down the sign and symptoms of the eclampsia and define abortion and enlist the types of the abortion. એ જોવાનું છે. and different between the true labor and false labor. એ different છે એ જોવાનું છે. એના પછી છે cesarean section and indication of the cesarean section. cesarean section જોઈ લેવાનું છે. એના પછી છે infertility, જેની અંદર મેલ અને ફિમેલ ઇનફર્ટિલિટી જોવાનું છે અને એની અંદર જે હોર્મોનલ થેરાપી છે ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. એના પછી છે મેન્સ્ટ્રુઅલ સાયકલ છે, પ્લેઝન્ટા છે, પ્લેઝન્ટાના ફંક્શન છે એ જોવાનું છે. કે એના પછી જે ક્વેશ્ચન છે એ છે ઓકે કોઝિસ ઓફ ઓનસેટ ઓફ લેબર. એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. એના પછી છે સિમેટ્રિકલ આયુજીઆર એન્ડ એસિમેટ્રિકલ આયુજીઆર બંને વચ્ચેનો ડિફરન્ટ જોવાનું છે. પ્રીટર્મ બેબી એન્ડ પોસ્ટર્મ બેબી છે એના બંને વચ્ચેનો ડિફરન્ટ જોવાનો છે. એલએસીએચ છે અને ક્લાસિકલ સિઝેરિયન સેક્શન છે એનો બંને વચ્ચેનો ડિફરન્ટ જોવાનો છે. એના પછી જોઈએ તો એક્સપ્લેન ધ ટાઇપ્સ ઓફ પેલ્વિસ. ઓકે એ જોવાનું છે કે ક્વેશ્ચન છે. એના પછી કે છે રાઇટ ધ ઓબ્ઝર્વેશન ઓફ ધ ન્યુ બોર્ન બેબી. એ જોવાનું છે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. એના પછી જોઈએ તો કોન્ટ્રેક્ટેડ પેલ્વિસ જે રિપીટેડ ક્વેશ્ચન છે. ઓક્સિટોસિન ડ્રગ એક રિપીટેડ ક્વેશ્ચન છે. MGSO4 જે ટેબ્લેટ છે એ બી જોઈ લેવી. એના પછી છે ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ધી એન્ટીનેટલ એક્સરસાઇઝ એન્ડ એન્ટીનેટલ વિઝિટ. એ જોઈ લેવા જેવું છે. એન્ટીનેટલ ડાયટ વિશે જોઈ લેવાનું છે. એના પછી છે ટેમ્પરરી ફેમિલી પ્લાનિંગ. ઓકે પરમનન્ટ એન્ડ ટેમ્પરરી બંને ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એના પછી ઇમિડિયેટ કેર ઓફ ધી ન્યૂબોર્ન એ જોવા જેવું છે. એના પછી જોઈએ તો પોસ્ટનેટલ એક્સરસાઇઝ છે એના ઇમ્પોર્ટન્સ જોવાના છે. એના પછી મેનેજમેન્ટ ઓફ ધી પરપેરિયમ છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. એના પછી ડિફરન્ટ છે કન્સ્ટ્રિક્શન રિંગ એન્ડ રિટ્રેક્શન રિંગ બંને વચ્ચેનો ડિફરન્ટ. ટ્રુ લેબર પેઇન એન્ડ ફોલ્સ લેબર પેઇન નો ડિફરન્ટ જોવાનો છે. મોનોઝાયગોટિક ટ્વિન્સ એન્ડ ડાયઝાયગોટિક ટ્વિન્સ છે બંને વચ્ચેનો ડિફરન્ટ જોવાનો છે. એના પછી જોઈએ તો ડિફાઇન સ્પર્મેટોજેનેસિસ છે એ જોઈ લેવાનું છે. અને ડિસ્ક્રાઇબ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધી પ્લેઝન્ટા. પ્લેઝન્ટાનું ડેવલપમેન્ટ એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પછી છે ફિટલ સર્ક્યુલેશન એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે. પછી ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ડિલિવરી ઓકે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે. ચલો એના પછી ફિઝિયોલોજી એન્ડ પેથોલોજીકલ જે જોન્ડિસ છે એ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. કે ડાયાબિટીસ મેલાઇટસ પણ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે. કે આ બધા જે ક્વેશ્ચન હતા એ એવા ક્વેશ્ચન છે જે લોંગ આન્સર ક્વેશ્ચન હશે. એના પછી જોઈએ તો શોર્ટ જે ક્વેશ્ચન હોય છે ઓકે એ જોવાના છે. તો એની અંદર જે ઇન્ક્લુડ થતા હોય છે એની અંદર છે પહેલું રોલ ઓફ નર્સ ઇન મિડવાઇફરી એન્ડ ઓબ્સ્ટેટ્રિકલ નર્સિંગ. એના પછી છે રાઇટ ડાઉન ધ કોઝિસ ઓફ મેટર્નલ મોર્બિડિટી એન્ડ મોર્ટાલિટી. એના પછી છે નર્સિંગ કેર ડ્યુરિંગ પરપેરિયમ. એના પછી છે લીગલ એન્ડ ઇથિકલ આસ્પેક્ટ રિલેટેડ ટુ મિડવાઇફરી નર્સિંગ. એના પછી છે કોઝિસ ઓફ ઇનફર્ટિલિટી ઇન મેલ એન્ડ ફિમેલ. એના પછી હોર્મોનલ રિપ્લેસમેન્ટ થેરાપી છે. ફંક્શન ઓફ ધી એમ્નિયોટિક ફ્લુઇડ છે. એન્ડ PNDT એક્ટ છે એ જોવાનું છે. એના પછી બીજા ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ તો ડીલે ઇન પ્રેગ્નન્સી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે. કેપટ સક્સીડેનમ છે. ઇન્જેક્શન ઓક્સિટોસિન રિપીટેડ છે. એના પછી છે ફોર્સેપ ડિલિવરી છે. વેન્ટસ ડિલિવરી છે. પોલીહાઇડ્રોએમનિયન્સ એન્ડ ઓલિગોહાઇડ્રોએમનિયન્સ છે. ઓકે એના પછી અપગાર સ્કોર છે. ઓકે RH એન્ટીડી ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. એના પછી જોઈ લઈએ તો છે મેનેજમેન્ટ ઓફ ધી પીપીએચ જે શોર્ટમાં લખવાનું છે. મેડિકલ ટર્મિનોલોજી ઓફ ધી પ્રેગ્નન્સી MTP એક્ટ જે છે એ છે. ઓબ્સ્ટ્રક્ટેડ લેબર છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓફ ધી એન્ટીનેટલ કેર છે. એક્ટોપિક પ્રેગ્નન્સી છે. હાઇપરઇમેસિસ ગ્રેવિડેરમ છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે. એના પછી છે તો એક્સપ્લેન ધ ટાઈપ ઓફ બ્રીચ પ્રેઝન્ટેશન છે. રાઇટ ધ કોઝિસ ઓફ એનિમિયા ડ્યુરિંગ પ્રેગ્નન્સી છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એના પછી છે એબડોમિનલ હિસ્ટેક્ટોમી છે એને એક્સપ્લેન કરવાનું છે.
RH ઇનકમ્પેટિબિલિટી છે એ જોઈ લેવાનું છે, મેન્સ્ટ્રુઅલ સાયકલ છે, પ્રોલોંગ લેબર છે, સેપ્ટિક એબોર્શન છે, મેનોપોઝ છે. ઓકે, આ બધા શોર્ટ ક્વેશ્ચન છે. એના પછી જોઈએ તો ઇન્ડિકેશન ઓફ ધ સિઝેરિયન સેક્શન છે, કે ઇનફર્ટિલિટી છે, પાર્ટોગ્રાફ છે, પ્લેઝન્ટા રિપીટેડ છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ બી છે, ઇથિકલ એન્ડ લીગલ ઇસ્યુ ઇન મિડવાઇફરી છે, પોસ્ટ ઓપરેટિવ મેનેજમેન્ટ ઓફ ધી સિઝેરિયન સેક્શન એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે. ચલો એના પછી લોકિયા છે, ફિટલ સર્ક્યુલેશન છે, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ફંક્શન ઓફ ધી પ્લેઝન્ટા બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એન્ટીનેટલ કેર છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે, એમટીપી છે, ઓકે ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે, એડવાન્ટેજીસ ઓફ ધી બ્રેસ્ટ ફીડિંગ છે, લેક્ટેશન છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે, અને પાર્ટોગ્રાફ રિપીટેડ ક્વેશ્ચન છે. ચલો એના પછી જોઈ લઈએ તો ફિટલ સ્કલ છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે, પેલ્વિસ છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે, બ્રેસ્ટ એન્ગોર્જમેન્ટ છે, એના પછી છે પ્લેઝન્ટા પ્રિવિયા છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે, ડિફરન્ટ ની અંદર બી પૂછાતો હોય છે. ચલો એના પછી જોઈએ તો છે BFHI છે, ઓક્સિટોસિન ડ્રગ છે. એના પછી છે ફિટલ સર્ક્યુલેશન છે, માઇનોર ડિસઓર્ડર ઓફ ધી ન્યૂબોર્ન છે. એના પછી ફિઝિયોલોજિકલ એડેપ્શન ઓફ ધી ન્યૂબોર્ન છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. ચલો એના પછી ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ ધી એન્ટીનેટલ કેર છે, ઇનફર્ટિલિટી છે, રિપીટેડ છે, વેસિક્યુલર મોલ છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે, એક્ટોપિક પ્રેગ્નન્સી છે, હાડન્ટિડીફોર્મ મોલ છે, હાઇપરિમિસિસ ગ્રેવિડેરમ છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પ્રિસિપિટેડ લેબર છે, જીનેટિક કાઉન્સેલિંગ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એના પછી એપિસિયોટોમી છે, યુટેરાઇન પ્રોલેપ્સ છે. ઓકે, એના પછી જોઈએ તો ડિસ્ક્રાઇબ ધ ફિટલ સર્ક્યુલેશન રિપીટેડ છે, એક્ટોપિક પ્રેગ્નન્સી, ઓકે પીપીએચ નું મેનેજમેન્ટ, એમટીપી એક્ટ એન્ડ ડાયામીટર ઓફ ધી પેલ્વિસ, પેલ્વિસ આખું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, થિયરીમાં બી પૂછાતું હોય છે. ચલો એના પછી જોઈએ તો છે પાર્ટોગ્રાફ રિપીટેડ ક્વેશ્ચન છે. એના પછી જોઈ લઈએ તો મેન્સ્ટ્રુઅલ સાયકલ રિપીટેડ છે, એમટીપી એક્ટ રિપીટેડ ક્વેશ્ચન છે. આ શું થઈ ગયા તમારા જે ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે કે જે મિડવાઇફરી એન્ડ ગાયનેકોલોજીકલ નર્સિંગ ની અંદર પૂછાતા હોય છે એ ટોપિક આપણે એક્ઝામ વખતે ખાસ વાંચી લેવા અથવા તો એક વખત ફરી એને શું કરી લેવા રિપીટ કરી લેવા. થેન્ક યુ.